पिलाने आमे महादेवपुर सरकारी आश्रम आउ उन्नीत उच्च विद्यालय छात्र छात्री मान कथबार्ता करते समस्त आम स्वागत करुँ रेडियो कोरापुट और अंकुर उद्गम को आम सब विद्यालय पढ़ुचे पढ़ुचे ना नहीं कौन पे पढ़ुचे विद्यालय आम कौन पे पढ़ुचे किए कह कौन पे गोटे भल मनीष हाँपाई कौन परिवेश गोटे केमी सफा रे कथा जानापी आम स्कूल पढ़ुचे आउ कौन पढ़ुचे स्कूल रे निज लक्ष्य को हासिल निज लक्ष्य को हासिल करने को हाँ आउ कौन पढ़ुचे भल मनीष ना रखा भल मनीष होकर ना रखा हाँ आउ कौन भल मनीष बापा माँ ना रखा बापा माँ ना रखा हाँ देश गढ़ा हाँ भल पाठ पढ़ी देश गढ़ हाँ भल पाठ पढ़ी देश गढ़ा सब जगह कर सब जगह कले कौन हम ये कौन करवा आमर लक्ष्य गोटे रही लक्ष्य हासिल करवा हैं कौन ये सब जगह कले आमको कौन मिले कहल आम आनंदित हो ना दुखी हो आनंदित हो तेणु आम विद्यालय कौन पढ़ुचे आनंदित हो खुशी हाँपाई नहीं आम जीवन में वास्तव में आम खुशी केमी हो से कथा को जानापी आम ए विद्यालय पढ़ुचे नहीं हेले वास्तव में तो आम केमी खुशी हवा से सब जगह पाठ पढ़ुचे विभिन्न प्रकार नाच गीत करुचे सब जगह करुचे हेले गत सप्ताह भितर हैं वास्तव में आम जो केत सबुठ बेसी खुशी हो ना बेसी खुशी सेतिकी बेले हो जेते बेले आमे जो आमे भितरे खुशी हवा सहित आमे कौन एमती गोटे कामटे करिथिबा जहा फल कि अन्य माने मध्य खुशी हेबे सेतिकी बेले आमे अधिक खुशी हेथाउ हेले वर्तमान आमे कथबार्ता करबा जे गत सप्ताह किबा ए गत मास भितर आमे कौन एमती गोटे कामटे करिछे जहा फल कि अन्य माने खुशी हेचंती कि मु सेति खुशी हेछि सेंतिया कथा टिके मन पकेबा एवं जी कहबो से हाथ टेकिब आ ता पाखकु मु जीबी एवं आमे ताकू रेकॉर्डिंग करबा हैला कोन कहलो मनर से को कसर हां कोन को घटना तुम मन पकाउछ जहा तुमको बहुत खुशी दैथिला गत सप्ताह रे मते आम क्लास रो पुआ मन को मु बोल पाठ पढ़बे पन कहितली सान भाई मन को बस सान बिला मन को बस शिक्षा देवे पे कहितली गुरु 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 समान काई कहितलो समान को भल पढ़ो बोली तुम काई कहितलो कौन से कौन तुमको कहबा कुहाइतिला ना कहलो ना कौन काई कहलो हम क्लास रो पुआ माने बेसी दुष्ट करतले सर हां हां हेले तुम कहबा पर के सुनले हां सर सुनले हां सर हां हां तुमको मना करना दे तोते काई कि मो बोली कोइ ना नहीं सर समस्त सुनिले हां सर से तुम खुशी हो गेलो नहीं मु गोटे कथाटा कहली हेले तुम पढुछ ना नहीं जे पढुछ सर पढुछ हां सर केम पढुछ सकाळ केतळ उठुछ कोन पढुछ सकाळ मु 5टा रे उठे सर 5टा रे उठी कोन करो पाठ पढ़े सर पाठ पढ़े कौन सो 5टा बेल को कोटा पढ़ले सब भल लगे मैथ सर मैथ्स हाँ पूरा कसी चलछ नहीं सर हाँ बहुत बढ़िया तुम नाटा कौन कहल मो ना अंजना मुदली सर अंजना मुदली हाँ को गाँव बा तुम बिस्पाणी सर बिस्पाणी हाँ हाँ हेले कौन तुम खुशी कौन दिए आम सार मैंने आमको शिखाई परिवेश भल रखापी हॉस्टल भल रखापी सान भाई मान खुशी रखापी सर तुम कौन कल हम सब दिन सान भाई भाई मान खुशी रखु सर भल शिक्षा दिंतु आम सार खुशी रखुच कौन सब सफा सुतरा कर सफा सुतरा कर निजे सफा सुतरा करते सर निजे भी सफा सुतरा रोच ना हां सर ना निजे महिला रही सफा सुतरा नहीं सर निजे सफा रही करे हम सान भाई सफा शुणुचन से हां सर सब सफा सुतरा रही तुम से खुशी लगुच हां सर आउ तुम कौन तुम नाटा कौन कहल मोना प्रतिमा जानी सर प्रतिमा जानी हाँ हाँ कौन तुमको कोटा गत सप्ताह कि कौन खुशी देता सब अधिका गत सप्ताह कोरापुट जाइतली सर हां आउ सेठी गोटे सर थिले सर तांके कहले कि एटी आसचंते हमरा एमएल पुरटे आसचंते बोल कहितले सर तापर हमको स्वागतम करबा पय कहितले सर हां हां तापर हम स्वागतम करलु सर गीत गाइलो स्वागतम गीत गाइलो नहीं सर आउ कहिलु फूल देलो ना कहिलो कहिलु सर कहिलो कोन कहिलो तुम
ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ସାର୍ ହଁ ଆଉ ଆମେ ବି ଖୁସି ହେଲୁ ସାର୍। ନା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲ? ସ୍ୱାଗତମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଶକ୍ତ ପରିବାର କହିଥିଲୁ ସାର୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲ ତାଙ୍କୁ? ହଁ ସାର୍। ସେ ବି ଖୁସି ହେଇଥିଲେ? ହଁ ସାର୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହଁ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲ? ମୋ ନାଁ ସୁବଲ ନାୟକ ସାର୍। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଶିବ କଲରୀ ଏବଂ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ମୁଦୁଲି ଏବଂ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ବୁଧବାର ଦିନ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ ବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଛଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲ? ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲି। ଆମ୍ବ ଗଛ? କି ଆମ୍ବ ସେଟା? ବଡ଼ ଆମ୍ବ ନା ଛୋଟ ଆମ୍ବ? ବଡ଼ ଆମ୍ବ ସାର୍। ବଡ଼ ଆମ୍ବଟେ? ସେ ଆମ୍ବ କେତେ ବର୍ଷର ଗଛ? ସେ ଗଛରେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମ୍ବ ଫଳିବ? 6 ବର୍ଷ ସାର୍। 6 ବର୍ଷ ପରେ? ହଁ ସାର୍। ସେତେବେଳେ ତମେ ଆମ୍ବ ଖାଇବ? ହଁ ସାର୍। ଆସିବ ଏଠି ସ୍କୁଲକୁ ଆଉ ଥରେ? ହଁ ସାର୍। ସେ ଗଛର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ? ତମେ କୋଉ କ୍ଲାସ୍? ମୁଁ ନେବି ସାର୍। ତମେ କୋଉ କ୍ଲାସ୍? ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାର୍। ସପ୍ତମ ବୋଲେ କହିଲେ ଆହୁରି ତମର 4 ବର୍ଷ ଅଛି ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍। 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସେ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ? ହଁ ସାର୍। ନେଉଛ ନା ନାଇଁ? ନେଉଛି ସାର୍। ଯତ୍ନ ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ସାର୍। ନାଇଁ, ତାକୁ କ'ଣ ଦଉଛ? ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଗଛକୁ ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଫା କରୁଛି ସାର୍ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଣି ଦଉଛି ସାର୍। ପାଣି ଦଉଛ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଛ ସେଟାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ? ହଁ ସାର୍। ହେଲେ ତମର ଗୋଟେ ଗଛ ସେଟା ଦେଇଛ ନା ବାକି ସବୁ ଅଲଗା ଗଛ? ଅଲଗା ଗଛକୁ ବି ସାର୍। ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଇଏ କରୁଛ ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍। ତମେ ତମର ନାଁଟା ସେଠି ଲେଖିଛ, ରଖିଛ ନା ନାଇଁ? ରଖିଛି ସାର୍। ରଖିଛ? ହଁ ସାର୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହଁ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ମାଣ୍ଡିଙ୍ଗା ସାର୍। ହଁ। ମୁଁ ଆମ ହଷ୍ଟେଲକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ ସବୁ ଜାଗା ସଫାସୁତୁରା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ। ସଫାସୁତୁରା ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସଫାସୁତୁରା ରହିଲେ ଆମ ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ଆମ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ। ଦେହ ଭଲ ରହିଲେ ଆମେ ଭଲ ରହିଲେ ଆମ ଦେହ ଭଲ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦେହ ଭଲ ରହିଲେ ଆମେ ଭଲ ରହିବୁ ସାର୍। ଆମେ ଭଲ ରହିବୁ। ଆମେ ଭଲ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଭଲ ରହିଲେ ପୃଥିବୀ ଭଲ ରହିବ ସାର୍। ପୃଥିବୀ ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା କଥା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ହଁ। ମୋ ନାମ ପିଣ୍ଟୁ ସିରିକା, ମୁଁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ମୁଁ ଗତ ସପ୍ତାହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲ? ହଁ ସାର୍। କ'ଣ କରିଥିଲ ସେଥିରେ? ସେଠିରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଗେଟ୍ରୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଥିଲେ ସାର୍ ଓ ଆମ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ସଫା କରିଥିଲେ। ତମେ କ'ଣ କଲ? ଆମେ ବି ଝାଡ଼ୁ ମାରିଥିଲୁ ସାର୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲ ନାଇଁ କି? ହଁ ସାର୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ ହଁ ସାର୍। ନାଇଁ କି? ହଁ ସାର୍। ଝାଡ଼ୁଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହୁଏ? ଝାଡ଼ୁ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ଜାଣିଛ? କୋଉଠୁ ମିଳେ ସେ ଝାଡ଼ୁ? ଝାଡ଼ୁକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତିଆରି କରନ୍ତି ନା ଝାଡ଼ୁ କେମିତି ଆସେ? ଖଡ଼ିକା ଯାକ କୋଉଠୁ ଆସେ? ସେ ଯେଉଁ ଖଡ଼ିକା ଝାଡ଼ୁର ଲାଗିଥିବ ଖଡ଼ିକା ଯାକ ସେଟା ଦେଖିଛ ନା କେବେ? ସେଟା କୋଉଠୁ ଆସେ ଜାଣିଛ? ସେଟା ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛର ବାହୁଙ୍ଗାରୁ ବାହାରେ ସେ ଖଡ଼ିକା ଯାକ। ତାକୁ ଆଣିକିରି ତାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଇଏ କରେ। ତେଣୁ ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଗଛର ଜିନିଷ ସେଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଖଡ଼ିକା ଅଛି ହଳଦିଆ ହେଇକିରି ଥିବ, ସେଟା ଆମର ଡଙ୍ଗରରେ ସବୁ ଯାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ। ସେଟାକୁ ନେଇକିରି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଝାଡ଼ୁ କରିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁ। ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁଟା କ'ଣ ହୁଏ? ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁ ସେଟା ବି ଗଛ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି କେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଉଛି ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ନାଇଁ? ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଝାଡ଼ୁ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହଁ। ମୋର ନାମ ଅଜୟ ଜାନି, ମୁଁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଅଟେ। କ'ଣ ତମକୁ ଖୁସି କ'ଣ ଦେଇଥିଲା, କ'ଣ ଇଏ କରିଥିଲା? ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପରିବେଶ ସଫା କରୁଛୁ। ପରିବେଶ ସଫା କରୁଛ ମାନେ ସଫା କରିଦେଉଛ, ପରିବେଶରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ସଫା କରିଦେଉଛ? ହଁ ସାର୍। ଗଛ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସାଫା କାଟିକି ସାଫା କରିଦେଉଛ? ନାଇଁ ସାର୍। ଆଉ ସଫା କରୁଛ କ'ଣ କରୁଛ? ପଲିଥିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ହଟାଉଛୁ ସାର୍। ଆଉ ଅଁଡ଼ା ମାନେ ଥିଲେ ତାକୁ ମଇଳା ମାନେ ଥିଲେ ତାକୁ ସଫା କରିଦେଉଛୁ। ପଲିଥିନ୍ ହଟେଇ ଦେଇକିରି ନିଜେ ପଲିଥିନ୍ ପକେଇ ଦେଉଛ କି ସେଥିରେ? ନାଇଁ ସାର୍। ନିଜେ ବି ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ପଲିଥିନ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛ କୋଉଠି ପକାଉଛ? ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ସାର୍। ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ନାଇଁ କି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇବା ପାଇଁ କହୁଛ? ହଁ ସାର୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ବିଜୟରଥ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଯେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜର ଖୁସି କଥା ବାଣ୍ଟିଲେ। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? ଇନ୍ ଏ ବ୍ରିଫ୍। ନମସ୍କାର।
ମୁଁ ବିଜୟ ରଥ ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଚଏସ୍ରେ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖୁଛୁ, ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ। ସେମାନେ ଅଜାଣତରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଟକା, ପୁଡ଼ିଆ, ପାନ, ଖଇନି ସବୁ ଖାଇଦେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେ ଜରିକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କିଏ ଗୁଟେଇବ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ସେଟା। କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଖଇନି, ପୁଡ଼ିଆ, ଭାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଖାଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପୁଡ଼ିଆର ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବୈଧାନିକ ସତର୍କତା ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ହେଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପୁଡ଼ିଆଟା ଖାଇକି ମୁଁ ଏଠି ଫୋପାଡ଼ିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ ପିଲାଟି କହିଛି ବୋଲିକି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇଛି ଆମ ସ୍କୁଲରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକ୍ଷ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 27 ତାରିଖ ତ ପିଲାମାନେ ପଳେଇବେ, 27 ତାରିଖ ଦିନ କ୍ଲବିଂ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କରାଯାଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏବେ ଗଛ ଯେଉଁ ଏକ ପେଡ଼ ମାଁ କେ ନାମ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 200 ଗଛ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି ଆମ ବ୍ଲକର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭୋଗଲରୀ ଆଉ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଚଏସ୍ କରିକି ସେମାନେ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗଛର ଯତ୍ନ ବି ଆମ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ସହଯୋଗୀ ଭାବ ଏସବୁ ଯାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି।